بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام KNI کے ساتھ میں ہوں رائے عامر حیات. ناظرین، انسانیت جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور انسان جو ہے وہی انسان کے کام آتا ہے. ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو انسانیت کی ایک مثال بنا کر بھیجا گیا دنیا میں اور کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للمسلمین نہیں ہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن کے آئے ہیں. آپ کو درس دیا گیا کہ آپ انسانیت کے لیے آئے ہیں اس دنیا کے اندر. تو جو شخص بھی انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، جو شخص بھی انسان کے لیے کام کرتا ہے، وہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. انسانیت کے لیے کام کرنے والے لوگ بہت کم ہمارے پاکستان میں موجود ہیں. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی NGOs ہیں جو پاکستان کے اندر انسانیت کے لیے کام کر رہی ہیں، جس میں ایدی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا نام تھا اور ان کی جو NGO ہے وہ بھی پاکستان میں فلاح کا کام کر رہی ہے. آپ نے ایمبولینس سروس دیکھی کہ وہ ایک بہت بڑی ایمبولینس سروس ہے پاکستان کے اندر، نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے اندر. تو جو بھی شخص انسانیت کے لیے کام کرتا ہے وہ ایک عظیم کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بنایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہو، ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے. ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ انسانوں کے کام کس طرح آتے ہیں، انسانیت کی قدر کس طرح کرنی ہے، انسان کو ہم نے کس طرح سے انسان سمجھنا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا کہ انسان ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں جو ہے ساتھ دے ایک دوسرے کا. تو اسی طرح سے آج ہم آئے ہیں یہاں پہ. کاوش فاؤنڈیشن جو ہے یہ بھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. کاوش فاؤنڈیشن جو ہے یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ہائی لیول پہ کام کر رہی ہے. جہاں تک یہ کر سکتے اپنے تئیں یا جہاں تک ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، ایک ٹیم ورک کے ذریعے سے کاوش فاؤنڈیشن جو بڑا اچھا کام کر رہی ہے. آج ان کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، رائے علی رضا صاحب. جی السلام علیکم. رائے رضا علی صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ خیال کہاں سے آیا کہ آپ نے ایک کاوش فاؤنڈیشن بنانی ہے اور وہ فاؤنڈیشن انسانیت کے لیے کام کرے گی؟ دیکھیں جی، میرا بنیادی طور پر 1985 سے لے کر میرا ایک ماٹو تھا ٹو ہیلپ دی نیڈی اینڈ پور. اس سلسلے میں نے ایک والنٹیرلی ادارہ بنایا موڑ کھنڈا میں. وہاں میں نے غریب بچوں کو میں نے تعلیم دلوائی 1904 5 یا 6 تک. اسی دوران میں کسان بورڈ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کا جنرل سیکرٹری بنا. میں نے کسانوں کے لیے کام کیا. پھر میں نے انجمن فروغ تعلیم بنائی. اس میں نے موڑ کھنڈا میں کالج بنوایا. پیسے مانگ کر، بھیک مانگ کر میں نے زمین خرید دی اور میں نے وہ کالج بنوایا. اس کے علاوہ 1973 میں فلڈ کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے یہ ایک راجبہ ہے جس کا نام کھک ہے، وہ ڈیمیج ہو گیا تھا. سن 2004 میں نے سیکریٹریٹ، اریگیشن سیکریٹریٹ میں دھرنا دے کر اس راجبہ کے لیے 6 کروڑ روپیہ منظور کروایا اور وہ چل گیا. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ اب مجھے اس دیہات یا اس علاقے کے بچے جن کے لیے کھیلنے کے لیے، جن کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، دیہاتوں میں عموماً نہیں ہوتی، میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ 3 ایکڑ رقبہ خریدا. اس میں نمبر 1 صحت بہت ضروری ہے. تو صحت کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے صاف پانی. میں نے صاف پانی کا پلانٹ وہ لگایا. دوسرا میرا ماٹو جو تھا وہ تھا بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ. اللہ کا فضل ہے، یہ پلے گراؤنڈ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. اس میں پچھلے دنوں میں ڈسٹرکٹ ننکانہ کی 45 ٹیمز نے کرکٹ کھیلی ہے نائٹ. اب تیسرا جو میرا ماٹو ہے وہ ہے ڈسپینسری. اس ڈسپینسری کا جو مقصد ہوگا وہ ہول ٹائم ایک ڈسپینسر ہوگا جو لوگوں کو فری ادویات مہیا کرے گا، لیکن ہر اتوار والے دن جو مختلف امراض کے اسپیشلسٹ ہیں، جیسے آنکھوں کا، دل کا، جگر کا، اس قسم کے جو اسپیشلسٹ ہیں
ان کو ہم دعوت دیا کریں گے، وہ یہاں آ کر علاقے کے لوگوں کو چیک کریں گے اور ان کو ایڈوائز کیا کریں گے۔ تو آپ کو مشکل تو اس میں پیش آئی ہوگی، آپ جب آپ نے شروع کیا تھا تو کن مشکلات کا آپ شکار رہے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سارا کچھ ہے آپ اس کو اکیلے جو ہے ڈیل کر رہے ہیں یا آپ کی ایک ٹیم ہے پوری؟ نہیں، اس میں ہم اکیلے ڈیل کر رہے ہیں، میں ہوں اور میرا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ ہے، باقی جو اگر کوئی مدد کر دے تو دیٹ از مور انف، ورنہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہاں جی، رہا مسئلہ مشکلات کا، میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کو مشکل سمجھا ہی نہیں، یہ میری زندگی کی سوچ ہے۔ جو کام کرو خدا آپ کی مدد کرتا ہے اور وہ کام پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دوسری طرف آپ نے بتایا کہ یہاں پہ آپ نے پلے گراؤنڈ بنوایا، ڈسپینسری وغیرہ بنوائی، تو اس گاؤں کے اندر اس سے پہلے کوئی اس طرح کی جو سہولیات تھی جو ابھی آپ بنوا رہے ہیں؟ آپ نے ڈسپینسری کی بات کی، یا اسکول یا ایجوکیشن کے حوالے سے، یا ابھی آپ کے آگے کیا آپ کا پلانس کیا ہے اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ ابھی اس گاؤں کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس گاؤں کے لیے اس فاؤنڈیشن کو اتنا آگے لے کر جاؤں گا، ابھی میرا جو موجودہ جو پلان ہے وہ ہے اس گاؤں کے بچوں کے لیے، یہ جو پارکوں میں ہوتے ہیں نا یہ جھولے وغیرہ، میں چند دنوں میں یہاں جھولے لگوانے والا ہوں تاکہ بچے جو ہیں وہ یہاں آ کے انجوائے کریں۔ تو اس کے بعد میری بات سنیں، میں یہاں مدرسہ بھی بنانا چاہتا ہوں تعلیمی دینی تعلیم کے لیے، وہ بھی میرے حصہ ہے اس چیز کا۔ اس کے علاوہ لائبریری، آج کل دیہاتوں میں نشہ اس کی لت بہت زیادہ ہے، تو اگر بچے یہاں آ کر کھیل لیں گے، ان کو مفید کتابیں ملیں گی، تو میرا یہ ویژن ہے کہ وہ نشے کی بجائے اس نشے پہ لگ جائیں گے اور وہ ایک اس ملک کے لیے کارآمد مخلوق ثابت ہوں۔ تو آپ نے بات کی کہ اسکول کے حوالے سے بات کی، یا آپ نے بات کی کہ یہاں پہ بچے جو ہے نشے کی لت میں پڑ گئے ہیں، آپ اس سے بھی ان کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ مشکلات بہت آئی، آپ کی زندگی بھی مشکل میں گزری، اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اپنی ذرا تھوڑا سا لائف کے بارے میں بتا دیں، اور دوسرا جو آپ نے گول ابھی بتائے اچیو کرنے ہیں، وہ گول آپ اچیو کر پائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاسبل ہے؟ دیکھو جی، جب بھی انسان جو ہے جو بھی سوچ لے، ایوری تھنگ از پاسبل، ایوری تھنگ از پاسبل۔ صرف اور صرف انسان کا ضمیر اگر اس کا ساتھ دے تو ہر ایک چیز، ناممکن جو ہے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، ناممکن کو ممکن بنانا، یہی میری زندگی کا یہ موٹو ہے۔ تو کچھ پاکستان سے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایسے لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں، یا ایسے لوگ جو ڈونیشن دے سکتے ہیں، ایک تو ڈیزرونگ پیپل جن کو چاہیے آپ سے اس این جی او سے، یا جو ایسے لوگ مخیر حضرات، تو ایسے لوگوں نے بھی کوئی آپ سے پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانیز نے بھی آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اگر کو کیا ہو تو وہ میرے بیٹے رائے مسعود جو ڈائریکٹر لیسکو ہیں ان کو پتا ہو، مجھے نہیں پتا کہ کسی نے۔ مطلب اگر کوئی بندہ پاکستان سے یا باہر سے اوورسیز پاکستانی جیسا کہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے، وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے، ڈونیشن دینا چاہے، تو وہ بھی آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ فلاح کے لیے ابھی اور بہت سے ایسے کام ہیں جن کو آپ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل، اگر کوئی ہماری مدد کرے گا تو ہم ضرور اسے ایکسیپٹ کریں گے۔ ہم نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے کاوش فاؤنڈیشن کے نام سے، اس میں کئی لوگوں نے فنڈ بھیجے بھی ہیں۔ اچھا، اس گاؤں کی آبادی کتنی ہے؟ آپ تھوڑا یہ گائیڈ کر دیجیے گا۔ دوسرا کیونکہ آپ نے آگے جو آپ کے پلانز ہیں یہ صرف اور دوسرا یہ اس گاؤں کے لیے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ارد گرد کے باقی قصبے ہیں وہ بھی ان سہولتوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس یہاں ہر اتوار والے دن، ہر منڈے والے دن بے شمار دیہات جو ہیں ارد گرد کے، وہاں کے بچے آتے ہیں یا کھیلتے ہیں، یا سارا دن یہاں میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں جی، سب لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور رہا آپ کا اور ایک سوال تھا، وہ میں بھول گیا کیا تھا۔ مطلب
میرا یہ دوسرا سوال تھا کہ ایک تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اسکول مطلب یہاں کے گاؤں کے والے سے جو باہر کے گاؤں سے لوگ آ کے وہ یہاں پہ اس کو آپ کی جو سہولتیں ہیں یا آپ جو بھی سہولتیں دیں وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں لے سکتے، یہ تو ہر کسی کے لیے ہے. اس میں جنازہ کرایا جا سکتا ہے، اس میں شادی کرائی جا سکتی ہے. میرا ایک یہ بھی سوچ ہے کہ یہاں پر وہ جو ٹینٹ وغیرہ ہیں جو، اور دوسرا یہ نیچے رکھنے والے کیا ہوتے ہیں، دریاں، دیگیں، یہ سارا سامان بھی میں اسی سال ہی انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا، تاکہ کوئی غریب بھی جا کے جو ایک دن کا 25-30 ہزار یا 40 ہزار روپیہ پے کرتا ہے دکانداروں کو، وہ یہاں فری لے اور یہاں اپنے فری بچوں کی شادیاں کرے، جنازہ کرے، فاتحہ خوانی کرے. یہ ہر کسی کے لیے. اچھا، جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ریاست کی بھی ذمہ داری، ویسے ہماری ریاست کی بھی یہ ذمہ داری، وہ تعلیم کی، صحت کی، یہ ساری ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی ایک فلاحی ریاست کی ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ریاست کو نہیں کرنا چاہیے، یا اس میں جو آپ کر رہے ہیں اس میں ریاست کو آپ کو چاہیے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرے؟ دیکھو یہاں سارے ایم پی اے، ایم این اے سارے ہی تقریباً میرے تعلق والے ہیں، سارے مجھے جانتے ہیں، یہاں آئے بھی ہیں. ہاں جی، اور ہم نے تو کسی سے نہیں مانگا، لیکن ان کو شاید میرا خیال ہے کہ اپنے آپ میں کوئی نہ کوئی شرم تو آئی ہوگی کہ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس میں پارٹ پلے کرنا چاہیے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل جو یہاں پہ ایم پی ایم این اے وہ چاہے تحریک انصاف سے ہیں، وہ چاہے نون لیگ سے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، ان کو خود سے چاہیے کہ آپ ایک فلاحی ادارہ اگر چلا رہے ہیں تو وہ ہیلپ آؤٹ کریں، بلکہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کر کے آپ کا جو موٹیو اس کو آگے لے کر جائے. دیکھو جی، ایک یہاں ہے رائے فیصل رشید بھٹی، سابقہ ایم این اے رشید بھٹی کے بیٹے، اور ان کا بیسیکلی تعلق پیپل پارٹی سے ہے. انہوں نے میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ جو صاف پانی والا پلانٹ ہے نا، یہ انہوں نے لگوایا. حالانکہ میں تو پیپل پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، میں تو نون لیگ کا بندہ ہوں، لیکن انہوں نے یہ ڈونیٹ کیا ہے. یہ جو یہاں جو لگا ہوا ہے نا وہ باہر، وہ یہ انہوں نے. اچھا، آپ نے بتایا کہ فیصل رشید بھٹی صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، انہوں نے یہ ڈونیٹ کیا، وہ مطلب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں بڑھ چڑھ کے جتنا وہ کر سکتے ہیں. تو آپ نون لیگ سے ہیں، تو نون لیگ والوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، یا نون لیگ والوں نے یہ سوچ ان کے دماغ میں نہیں آئی کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ ایک فلاحی کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے؟ ایسا کوئی میسج بھی نہیں ملا آپ کو؟ نہیں، یہاں ڈاکٹر شاہزرہ احمد صاحب جو یہاں حلقے کی کینڈیڈیٹ ایم این اے کی، سابقہ ایم این اے بیرا احمد صاحب کی بیٹی ہیں، وہ بھی آئی ہیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ انکل آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، تو آئی ول پارٹیسپیٹ بٹ اسٹل ناٹ. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں رحم آ جائے، کسی کی سوچ آ جائے تو وہ اس میں حصہ ڈال لیں، لیکن ابھی تک کسی ایم این اے بھی. ایک سابقہ ایم این اے ہیں وہ مرشید ظفر پڑیار، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. وہ کاف لیگ میں بھی رہے، نون لیگ میں رہے، اور پی پی میں بھی رہے، سارے انہوں نے سارے مزے چکے، اور میرے کلاس فیلو بھی. انہوں نے ایک دن مجھے کہا تھا ادھر میرے بیٹے کے دفتر میں بیٹھے ہوئے کہ آئی آلسو وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان یور پروگرام. تو آپ کے خیال میں اس کے علاوہ اس کو اور مطلب جدید طریقہ اختیار کرنے کے لیے، یا اس جو ہے فاؤنڈیشن کو آگے لے جانے کے لیے سیمینارز وغیرہ نہیں کروانے چاہیے، یا اس کے علاوہ باہر جا کے باہر کے ملکوں میں سیمینارز ہونے چاہیے، اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے یار کاوش فاؤنڈیشن ہے اور وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں ایسا کچھ آپ نے پلان بنایا اپنے ذہن میں؟ پلان یہ تو اس کو فیس بک پہ ہم نے لگایا ہوا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا. فیس بک پہ اس کی ساری جو ہوتی ہیں نا تھوڑی بہت جو سرگرمیاں ہیں وہ آتی رہتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ فنڈ ریزنگ ابھی آپ نے شروع نہیں کی نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ؟ نہیں کوئی نہیں. تو ایسا کوئی پلان ہے آپ کا کہ شروع کی جائے؟ تو ہم ادھر کچھ سیمینار وغیرہ کریں گے اور لوگوں کو اس کا مقصد، اس کا سارا کچھ بتائیں گے کہ what we are doing and what you have to participate with us. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں، لوگوں کا نا بلیف بھی اٹھ گیا. جس طرح کے حکمران ہمیں ملے ہیں نا،
یا جس طرح کے پولیٹیکل پارٹیز ہمیں ملی ہیں تو وہ سارے کسی کو کوئی چور کہہ رہا ہے, کوئی ڈاکو, کوئی لٹیرا, مطلب اعتبار لوگوں کا اٹھ گیا ہے. تو آپ کو یہ آپ کے خیال سے آپ کو چاہیے نا کہ آپ بتائیں کہ ہماری این جی او جو ہے یہ کام کر رہی لوگوں کو, تاکہ بلیف جو ہے نا یہ اس پہ آئے اور لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ابھی پچھلے دنوں میں میرے بڑے بھائی صاحب اور میری سسٹر فوت ہو گئے تھے, یہ کوئی 15-20 دن ہوئے ہیں. تو اس فتیدگی میں, جنازے میں یا بعد میں بہت سے لوگ جو پاکستان کے سیاست سے جن کا خاصا تعلق ہے, وہ سارے لوگ مجھے, چونکہ مجھے جانتے ہیں, میرے بیٹے کو بھی جانتے ہیں, یہاں آئے ہیں, تو اب سب نے دیکھتا لیا ہے کہ یہ پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ہاں جی, آگے دیکھتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے. اچھا, آپ انسانیت کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں, کہیں آپ کے ذہن میں آگے ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی بھی ان ہونا چاہتے, کوئی آپ کے ذہن میں بھی تو ایسا نہیں کہ آپ سیاست میں آنا چاہتے؟ نو ناٹ ایٹ آل. میں جو پولیٹیکل وقت تھا میرا وہ میں گزار چکا. ہاں جی, میں کسان بورڈ میں رہا ہوں, میں ممبر ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی لاہور ڈویژن رہا ہوں, میں ممبر کرائم کنٹرول کمیٹی ڈسٹرکٹ شیخ پورہ رہا ہوں, اس طرح کے عہدوں پہ میں رہا ہوں. ہاں جی, لیکن اب تو میرا ایسا کوئی. جی ناظرین, ابھی وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے اسی گاؤں کے کچھ معززین, ان سے بات کرتے ہیں. جی آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بزرگوں کیا نام ہے آپ کا؟ عباس علی. آپ اسی گاؤں کے ہیں؟ اسی گاؤں کے. کاوش فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کاوش فاؤنڈیشن ٹھیک کام کر رہی ہے؟ بہت اچھا کام کر رہی. اچھا, اس فاؤنڈیشن میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ اس فاؤنڈیشن میں مدرسہ بن رہا ہے, اور اسکول بن رہا ہے, اسکول بن رہا ہے, کھیلوں کا ہاسپٹل بن رہا ہے, کھیلوں کا میدان بن رہا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ؟ رائے فاروق احمد. رائے فاروق صاحب, آپ بھی اسی گاؤں کے؟ میں اسی گاؤں کا ہوں. کاوش فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہیں آپ کے؟ جی کاوش فاؤنڈیشن ایک ہمارا ایک مقصد تھا, ہمارا ایک ہمارے ذہن میں تھا, آئیڈیا تھا, کیونکہ ہم بہت بیکورڈ ایریا میں آباد تھے. ہم تعلیم کے سلسلے میں بہت دور جاتے تھے, کھیلنے کے لیے ہمیں گراؤنڈ میسر نہیں تھا. میں خود ایک پنجاب لیول کا کرکٹر ہوں. میں نے 89 سے لے کر تقریباً 99 تک کرکٹ کھیلی ہے. تو یہاں پہ کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں تھا جس کا فقدان تھا, کوئی ٹورنامنٹ وغیرہ یا کوئی ہونے کے لیے ہم دور دراز علاقے میں جاتے تھے. تو مسعود بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی کھیلتے تھے, وہ ہمارے کلاس فیلو بھی تھے, ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. ہمارے مقصد تھا کہ کوئی یہاں پہ ایسا کوئی ادارہ یا کوئی ایسا گراؤنڈ بنے جس کی وساطت سے ہم اس چیز کو نا ہمارا مقصد کو پورا ہو سکے. تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھیوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس مقصد کو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. آج ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی متعارف کرا سکیں یا اپنا تعارف اس لحاظ سے کرا سکیں کہ ہمارے پاس بھی ایک انٹرنیشنل لیول کا, پاکستان کے لیول کا گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہم کسی گیم کروا سکتے ہیں, ٹورنامنٹ کروا سکتے ہیں. باقی سنڈے والے دن یہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے, میچز کروائے جاتے ہیں. باقی دنوں تو باقی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے تعلیم کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں. سنڈے والے دن وہ ان کو یہ کھیلنے کے لیے میدان میسر ہے جس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس صحت کے لیے جو بہت ضروری ہے. جب اس کے علاوہ اور کیا کاوش فاؤنڈیشن کے لیے کام ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا اور گولز کون سے جو اچیو کرنے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ابھی اس میں جتنا ایکڑ ہمیں زمین میسر آئی ہے, ہمیں مزید زمین کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہمارے جو آنر ہیں وہ ماشاءاللہ کا اس کاوش میں ہیں کہ ہمیں کب تک انشاءاللہ تک کوئی ڈونیٹ کر دے یا کوئی بائی ہم پرچیز کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ بھی ہمیں وہ وقت آئے گا جب ہم اس کو وسیع سے وسیع تر کر سکیں گے. ویسے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ امپاسبل ہے, ایک چھوٹا سا گاؤں اور اس گاؤں میں آپ ایسی سہولتیں چاہ رہے ہیں, یا آپ نے کچھ بنا کر دکھایا بھی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بنا ہی کچھ نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت کچھ بنایا, اور آپ آگے جو گول آپ کے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ اچیو ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ گاؤں جو ہے اتنا بیکورڈ ایریا میں ہے, یہاں پہ
आप सोच नहीं सकते जितनी तालीम इस गांव की है, मेरे ख्याल में आपकी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी शहर की नहीं है। यहाँ के लोग जो है, जो कम से कम ये चारा वगैरह जो डाल रहे हैं दांतों में गांव में, उनको भी तालीम BA BEd या MA है, इस लेवल पे है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई माशाल्लाह पुलिस में है, वापडा में है। इतने डेजिग्नेशन आप अपने शहर में नहीं देख सकते कितने यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये हमें दिए हैं। ये उस मालिक की खुसूसी अनायत है जो ये इसी गांव को मैसर है। जो इस इलाके को फुकदान था, ऐसे सेहत अफजा ग्राउंड का या लाइब्रेरी का या मेडिकल सहूलत ना होने के बराबर थी, अल्लाह ताला ने हमें वो मैसर की, जिनमें रज़ा अली साहब का और भाई मसूद साहब के हम इलाके वाले तहे दिल से मशकूर हैं कि जिन्होंने ये जंगल में मंगल बना दिया है। कभी सोचा भी ना था बड़ों ने, या जिस गांव को कोई रास्ता नहीं जाता था, अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हमारा तकरीबन ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें हमारा ये नाम है कि वहाँ पे भी एक इतना फलाही अदारा बना है जिसका तारुफ कराते हुए हम फ़ख्र महसूस कर सकते हैं कि हमने गुरबा के लिए भी इतने अच्छे अच्छे काम करने के हमारे में इन्हें इतने एबिलिटी है कि हम उनको ये सहूलतें मैसर कर सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? राय गुलाम सरवर। राय गुलाम सरवर साहब, आप इसी गांव से? साथ वाले साथ वाले गांव से। तो फाउंडेशन कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने कोशिश है इसमें आगे लेके चलिए। और कौन कौन सी सहूलियात दे रहे हैं यहाँ पे? हॉस्पिटल दे रहे हैं, बच्चों ने खेल दे रहे हैं ना, दरस दे रहे हैं, इस तरह के मतलब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उन्हें ज़हन है इलाके के विच सानू इलाज हो वगैरह वगैरह जो भी है मतलब है। हाँ जी। तो आपका गांव भी इससे मुस्तफीद हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल ही हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बुजुर्ग? शौकत अहमद। शौकत साहब इसी गांव से हैं? इसी गाँव के हैं जी। तो क्या समझते हैं फाउंडेशन कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है और सोना हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और गरीब लोग इन दोनों माँ बाप, प्यो बाप, बेटे बाप को दुआएं दे रहे हैं। ठीक है। हर सहूलत इधर मिल रही है गरीबों के बच्चों को, खेडने को, भजने को, पानी पीने को। ठीक है। और अच्छा तो अच्छा काम है ना, जेड़ा करना है मदरसा बनाना है, वो बच्चे कुरान पाक हाफिज करनगे, इनको मतलब तुसी ये कहंदे हो कि काम बड़ा चंगा हो रहा है? अच्छा हो रहा है जी, बड़ा टिक के काम कर रहे हैं? टेक के कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, हर चीज बन रही है, हर चीज बन रही है, ਜਿਹੜੀ सहूलत चाहिए सी मिल रही तो मिल रही है जी सानू। और की चाहिए दोनों? और जैसे ग्राउंड भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, अस्पताल बना रहे हैं, कोशिश बहुत सारी लंबी चौड़ी कर रहे हैं। पानी भी साफ मिलता पीने सब बिल्कुल सानू बड़ियां सहूलतां हो गई ने पानी पीने वास्ते। असीं घरां च लै जाने हैं, पीने हैं। ठीक है। और दुआवां देने हैं इन्हां के बच्चियां को। ठीक है। ते जेड़ा कुरान पाक जेड़ा हाफिज करन दे तो साडे बच्चे भी, इन्हां दे बच्चे भी, वो भी दुआएं देणगे। पाछों भी दुनिया बड़ी आंदी इत्थे खेडण वास्ते। ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਜਾਏ दीन ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, दीन दुनिया ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਅਸਲ ख्वाहिश ਇਹ ਹੀ है। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, मेहरबानी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है जी आप? सरमत। आप इसी गांव से हैं? जी इसी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8। 8 में। इसी गांव में ही पढ़ते हैं? नहीं, मैं मोड़ खुंडा जाता हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा, मोड़ खुंडा जाते हैं। तो फाउंडेशन कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर बच्चे खेल भी सकते हैं अभी, और भी मतलब कि यहाँ पर लाइब्रेरी बन रही है, साफ़ पानी यहाँ से मुयस्सर होता है, उसके अलावा हॉस्टल भी यहाँ पर बन रहा है। बहुत मतलब कि अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। मतलब आप समझते हैं कि जो सहूलतें इस गांव के अंदर होनी चाहिए वो सारी मिल रही हैं? जी बिल्कुल सारी मिल रही हैं। तो अभी और कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? आप बच्चे हैं माशाल्लाह, आपको ज़्यादा पता होता है, यंग जनरेशन है, क्या और क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? यही है कि बस हमें 2 एकड़ ज़्यादा ज़मीन दे दे ताकि हम यहाँ पर बड़ी बाउंड्री भी खेल सकें। ठीक, मतलब आप ग्राउंड बड़ा चाहते हैं अपने लिए? जी बिल्कुल। अब ज़मीन और चाहिए? जी ठीक है। हाँ जी। उसके अलावा और क्या मसले मसाइल हैं? और कुछ नहीं, बस यही है कि हमें ज़मीन मिल जाए, हम खेलें। और यहाँ पर सिर्फ खेलना ही या पढ़ना भी है? पढ़ते भी हैं, खेलने का अलग से टाइम होता है, पढ़ने का अलग से टाइम होता है। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? साबर अली। साबिर साहब, आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। तो
फाउंडेशन कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या क्या सहूलतें मिल रही हैं आपको? ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, मतलब दोवें सड़कां टुटियां होईयां ने, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। सड़कां दोवें बन जाण। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ठीक है। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ एक ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, दूसरा ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ है पानी ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ। तो इस भाई ने नाजरीन जो अपने मसले बताए हैं ना, एक तो पानी की निकासी का बताया, दूसरा सड़कों का बताया है। ये काम है हुक्मरानों का, ये काम है हुकूमत वक्त का। फाउंडेशन भी करे, मैं ये नहीं कहता, अपने तौर पे तो ये कर रहे हैं, लेकिन असल काम ये रियासत का है। रियासत माँ की तरह होती है। रियासत का जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि रियासत को चाहिए ये पूरी करें। सड़कें इनकी जो हैं वो अगर टूट फूट का शिकार हैं, वो नहीं बननी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, तो ये रियासत का काम है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अदनान जुल्फ़कार। अदनान साहब कहाँ से? इसी गांव से? जी मैं इसी गांव से तो हूँ। फाउंडेशन कैसा काम कर रही है? जी बहुत अच्छा काम कर रही है फाउंडेशन। इधर प्ले ग्राउंड मिला है खेलने को, पहले हमारे पास प्ले ग्राउंड नहीं था, तो यहाँ हम अपनी गेम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, बजाय कि हम किसी और एक्टिविटी में, गलत एक्टिविटीज़ में कोई प्ले बच्चे जाएं, तो उसकी बजाय इधर आकर खेलते हैं। तो और अभी तो आपने कहा कि प्ले ग्राउंड आपको मिल गया है, और क्या सहूलतें चाहिए यार जो आप समझते हैं कि ये होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से और ज़्यादा अच्छा काम होगा? और इधर लाइब्रेरी होनी चाहिए, और उसके अलावा मदरसा जो है वो लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे गांव में नहीं समझा जाता कि मिडल के ऊपर कोई जाए बच्ची, तो मदरसा भी इधर होना चाहिए। ठीक हो गया तालीम के लिए। चलो बहुत शुक्रिया। क्या नाम है जी बुजुर्गों? रहमत अली। रहमत अली साहब, आप इसी गांव से जी? बिल्कुल जी। तो क्या समझते हैं फाउंडेशन कैसा काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चों को हर किस्म की सहूलतें मिल रही हैं, और इसमें दरस बनेगा, कुरान शरीफ बच्चे पढ़ेंगे, हाफिज होंगे, लाइब्रेरी बनेगी, पीने का साफ पानी मुहैया है। इस तरह लड़कियों का स्कूल चाहिए, क्योंकि प्राइमरी तक तो लड़कियां पढ़ लेती हैं। हाई स्कूल मतलब आप कहते हैं लड़कियों का हाई स्कूल? हाँ जी। उस अगे जेड़ा है ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਕਿਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ की जो हुकूमत है या यहाँ के जो हुक्मरान हैं, उनसे क्या आपका सवाल है? आप क्या चाहते हैं कि वो क्या इस गांव के लिए करें? वो इस गांव के लिए सबसे ज़्यादा मुझे रास्ते की प्रॉब्लम है और पानी की निकासी की प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। रस्ता सड़कां ही होंदियां ने, और की हुंदा है। ठीक है, ठीक है। सड़कों का मसला है हाँ जी इस गांव के अंदर? हाँ जी। ठीक है, सड़कों का मसला, और उसके अलावा आपने कहा निकासी पानी की जो है वो ठीक तरह से होनी। हाँ जी, ये दो मसले। बिल्कुल। चले ये ख़ास तौर पर साढ़े पंजाब हुकूमत से भी और वफाक से भी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? अली हसनैन। अली हसनैन साहब, आप भी इसी गांव से ताल्लुक जी रखते जी हैं? बिल्कुल इसी गांव से। क्या समझते हैं फाउंडेशन ठीक काम कर रही है? बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है साहब, और राय साहब के वालिद अभी तक तो अपनी जेब से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी इलाके के लोगों से अपील है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं MP और MN, कि वो भी इनकी हेल्प करें, मदद करें, कि वो इस काम को लेकर आगे बढ़ें, ठीक है। और अपने इलाके में, अपने ज़िले में इस गांव का नाम रोशन हो और लोगों को फ़ायदा हो कि यार वाकई इधर को काम हो रहा है। आप सब देख रहे हैं, ये ग्राउंड भी है, ये 2 एकड़ ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन वो सामने से ले लिया, ठीक है। तो और वो ये जो दीवार के साथ खरड़ बरादरी की ज़मीन है, उनसे अपील है, गुजारिश है कि वो इस बात को मान लें कि यार वो ज़मीन का ना ट्रांसफ़र कर ले, तबादला कर ले, क्योंकि ज़मीन इधर आ जाएगी ना वो 1 एकड़, तो हमारा ग्राउंड जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी वो फिर मुकम्मल बड़ी बाउंड्री का ग्राउंड बन जाएगा। अगर यहाँ तो अभी तक तो यहाँ सिर्फ ना छोटी बाउंड्री खेली जा सकती है, तो हमारी अपील है, गुजारिश है खरड़ बरादरी से कि वो इस बात को मान ले, इस बात पर मुतमिन हो जाए कि हमें यहाँ से हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र कर ले, ज़मीन का तबादला करें, क्योंकि हमारा ग्राउंड बड़ा हो जाए। और उसके बाद हमें सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो सड़क की है और पानी की निकासी की है।
मेरी नून लीग से गुजारिश है, ख़ास तौर पर डॉक्टर शहजाद मनसब से, कि वो ये जो हमारी सड़क है ना, ये जो सीधी इसके जो जा रही है, वो सबसे पहला गाँव होता है मासू। तकरीबन मासू तक तो मोड़ खोंडे से लेकर मासू तक सड़क बन गई है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, अगर ये हमारी सड़क डॉक्टर शहजाद मनसब बना दे तो उसकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उसके साथ पानी की निकासी का मसला। वोट किसको दिया था? मैंने डॉक्टर शहजाद मनसब को वोट दिया, अकेले ने दिया। अकेले ने? पूरे गांव में अकेले आप सपोर्टर थे? पूरे घर में उन्होंने सब ने पीटीआई को वोट दिया, लेकिन मेरा शुरू से दिल था। तो घर वाले, अब घर वाले कुछ कहते नहीं है भाईजान और वोट दो? भाईजान आजकल तो जितने भी लोग हैं ना, घर के जितने भी अफराद हैं, हर अपनी मर्जी करता है। लेकिन मुझे खुशी हुई है कि मैंने जिंदगी में पहली बार डॉक्टर शहजाद मनसब को वोट दिया, और मेरे इलाके के जितने भी खराब। जिंदगी में पहली दफा आपने वोट दिया, जिंदगी में पहली दफा आपकी रिक्वेस्ट है कि हमारी सड़क बन जाए? यार सड़क बननी चाहिए, आप हर इलाके को फायदा दे रहे हैं ना। सब जितने भी गांव हैं, सब गांव को सहूलत मैसर है, तो हमें भी सहूलत मैसर होनी चाहिए। हमारे जो पहले सड़क बनी है वो देखो कितनी गंदी होगी, कितनी खराब है, तो उसको भी इनको ठीक करना चाहिए। और ये जो रास्ता है ना, इनको भी नए सिरे से बनाना चाहिए। चले जी, ठीक है जी। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम काविश फाउंडेशन के ग्राउंड में मौजूद है। ये सरसब्ज़ एक ग्राउंड है, हम उसमें मौजूद हैं। और आइए बात करते हैं हम काविश फाउंडेशन के ऑनर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बुज़ुर्गों, ये हमने पूरा ग्राउंड देखा है, माशाल्लाह से एक हरा भरा ग्राउंड है और सब कुछ, ये बड़ी खूबसूरती है। तो आप क्या चाहते क्या है इस गाँव को या इस ग्राउंड को किस जैसा बनाना चाहते हैं? मैं इसको पाकिस्तान लेवल पे ठीक है चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक मिसाल बन जाए, पाकिस्तान की एक मिसाल बन जाए कि किसी ने एक छोटे से गांव में क्या कुछ किया है। ठीक है, ये मेरी काविश है और इंशाअल्लाह मेरी काविश जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे। ठीक। मतलब आपने नाम भी काविश फाउंडेशन इसीलिए रखा है कि आपकी काविश है? जी जी बिल्कुल, मेरी ये काविश है। ठीक है, काविश के मानी होता है कोशिश। ठीक है, और ख्वाहिश। ठीक है। तो ये मैं मतलब आप कह रहे हैं कोशिश आप कर रहे हैं, जैसा कि अल्लाह कुरान में भी कहता है कि बस इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। जी बिल्कुल, लैसा लिल इंसान इल्ला मा साहा। तो मैं काविश कर रहा हूँ, खुदा मेरा हामी नासर होगा इंशाअल्लाह। तो अभी हमने ये भी देखा यहाँ पे आपके गांव के जितने मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे वो सड़कों के हवाले से और पानी की निकासी के हवाले से बड़े गिला शिकवा कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि वो काम होने चाहिए और किसको करने चाहिए? ये गवर्नमेंट लेवल का काम है। ये एक सड़क थी हमारी बसीदरपुर से वाया मासू मोड़ खुंडा, और फासला था 7.25 किलोमीटर, 7.75 किलोमीटर। जो राय मनसब अली खां MNA थे, उन्होंने 1987 में इस पर यहाँ ये सोलिंग रोड बनवाया। 1988 में फ्लड आ गया, हमें वो 1 साल ही सड़क नसीब हुई। उसके बाद किसी हुक्मरान ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। उसके बाद किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। कमिश्नर बने थे इस गांव के, लाहौर डिवीजन के, उनका नाम मुझे याद नहीं, कमिश्नर का की नाम सी? ठीक है, अतर ताहिर साहब। ठीक, अतर ताहिर साहब कमिश्नर थे। हाँ, इस गांव में उनका रकबा था। ठीक है, बेसिकली तो वो लाहौरिये थे। ठीक है। तो उन्होंने अपने रकबे को, सड़क जो है वो हेड बल्लो की रोड से अपने रकबे तक पहुँचाने के लिए उन्होंने सड़क बनाई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब ने भी सिर्फ ना अपने रकबे की सड़क बनवा दी, लेकिन इस गांव का नहीं सोचा? इस गांव का बिल्कुल नहीं सोचा। ठीक है। जब मुशर्रफ दौर आया तो वो कमिश्नर साहब से सवाल जवाब होने थे कि ये सड़क जो है ये यहाँ तक किस मकसद के लिए? ठीक है। क्योंकि उधर तो कोई देहात नहीं था। तो फिर उन्होंने फौरी तौर पर, वो आधा किलोमीटर आगे हमारा गांव था, उन्होंने इस गांव तक सड़क पहुंचाई। लेकिन अब उस सड़क का जो हाल है वो बदतरीन है। इस सिलसिले में मैं और मेरा बेटा हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सड़क को मुरम्मत करवाया जाए। और ये बसीदरपुर से मासू तक जो फासला 3 किलोमीटर है, वो सड़क जो है अगर पक्की हो जाए तो फिर हम मोड़ खुंडा जो हमारा फासला 14 किलोमीटर है वो 7 किलोमीटर रह जाता है। और हम बाआसानी
मोड़खुंडा, ठीक है, विद इन 9 मिनट, ठीक है विद इन नो जी, ज्यादा अखराजात ठीक है, हम फौरन मोड़खुंडा पहुंच सकते हैं। ठीक है तो मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है जी, कि ये बसीदरपुर से मासू तक ठीक है, इस सड़क को बनाया जाए, ठीक है। जिस सड़क का वजूद भी मौजूद है, ठीक है, जिस सड़क पर टूटी फूटी सोलंग भी मौजूद है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो बेसिकली यहाँ से एमपी एमएनएस जो हैं वो पीटीआई से हैं या नून लीग से? नहीं, इधर पीटीआई का कभी भी एमएनए एमपीए नहीं हुआ। ठीक है। ब्रिगेडियर एजाज शाह जो आर्मी वालों ने या कमर जावेद बाजवा ने ठीक है, बना दिया था, ठीक है, वो बना है एमएनए, ठीक है, है मेरे दोस्त, लेकिन उनसे कभी इस सिलसिले में ठीक है। डेवलपमेंट के बारे में या किसी किस्म की कभी कोई। तो डॉक्टर साहिबा से कभी बात हुई आपकी ये सड़क के हवाले से या निकासी आपके हवाले से? डॉक्टर साहबा जो हैं वो मेरी करीबी अजीज़ा भी हैं, ठीक है, उनसे इस सिलसिले में बात हुई है, कई बार हुई है, ठीक। क्योंकि ये सड़क जो थी ये उनके वालिद की ही निशानी है, ठीक है, रहमान सब अली खान ठीक की। है तो अब चूंकि उनके पास तो कुछ इख्तियार ही नहीं है, जी। तो वो कैसे बनाए? नहीं, फेडरल में गवर्नमेंट तो उनकी है ना, फेडरल में या पंजाब, आप कहते हैं पंजाब हुकूमत अगर उनकी होती तो आपको फंड वगैरह हाँ देती। बिल्कुल, ये तो ये पंजाब लेवल का काम है ना, ये फेडरल लेवल का काम अच्छा, नहीं है। अब लास्ट में आप ये मुझे बताएं कि फाउंडेशन के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मुखय्यर हजरात को कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन करें? मैं मुखय्यर हजरात से मेरी अपील है जी। कि मैं तो अपने वसाइल के मुताबिक जो कुछ कर रहा हूँ उसका अमली नमूना आप भी हैं, आप भी गवाह हैं जी। कि मैंने कुछ किया है जी, और कर भी रहा हूँ। जी, तो मेरी मुखय्यर हजरात से अपील है कि आएँ, मेरा हाथ बटाएं और इस काविश को पाया तकमील तक पहुँचाएं, ठीक है ताकि ये पाकिस्तान का जी, एक मिसाली काविश बन जाए। जी, काविश, ये फाउंडेशन जो है जी। ये एक मिसाली फाउंडेशन बने, जी, और मेरा इरादा भी है और इंशाअल्लाह जी, ये बनेगी भी मिसाली। जी, पाकिस्तान के देहातों में इंशाअल्लाह बफजले खुदा जी, ये एक अजीम तरीन जी, जगह होगी। अभी इसमें एक छोटी सी खामी है, जी, वो ये है कि हम जो है ये 7 वाला एकड़, ठीक है। 1 एकड़ ठीक है, या इस तरह वाला एकड़ ठीक है, वो हम लेना चाहते हैं, ठीक है, जो कि वो नहीं दे रहे। ठीक है, वो आगे इससे अगला एकड़ ठीक है, वो है हमारा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस तरफ वाले या इस तरफ वाले ठीक है, वो हमसे ले लें, ठीक है, तो हमें 1 एकड़ इधर शामिल करने दें। ठीक है, तो ये फिर मिसाली जगह, ये एक बहुत बड़ी ग्राउंड भी बन सकती है, ठीक है, जहाँ बड़े बड़े मैच ठीक। भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी चूंकि मेरा बेटा जो है जी, वो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का भी है, कोई ओहदेदार है, पता नहीं सेक्रेटरी है या किस, ठीक है, और पाकिस्तान बापडा का भी वो सेक्रेटरी है। ठीक है, ठीक है, तो उसकी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ वर्ल्ड कप करवाऊँ, ठीक है, और वो तभी मुमकिन है जब या तो वो एकड़ या ये एकड़, क्योंकि लोगों के बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए। जी, जी, हाँ जी, तो ये भी हमारी ख्वाहिश है कि हम यहाँ कबड्डी का वर्ल्ड कप करवाएं। ठीक है, अगर एक बात मैं भूल गया, जो वो सड़क टूटी हुई है ना, हाँ जी, उसके बारे में हम काविश कर रहे हैं ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ने मदद ना भी दी तो हम इंशाल्लाह उसको इन्हीं दिनों में, महीने 2 महीने में हम उसको मुरम्मत करा के वो उसको काबिल इस्तेमाल बना। चलिए ठीक है जी, बहुत इसी शुक्रिया। सड़क थैंक के यू हवाले जी, से थैंक यू। हम थोड़ा सा इजाफा करना चाहेंगे। ये सड़क जो पुरानी है, ये सड़क हमें सिर्फ एक गांव या एक वो अपनी ज़मीर कमीशन साहब की आती है, जो ये वाया आती है मासूकी वाली सड़क जो आती है, इससे सिर्फ और सिर्फ बसीदरपुर नहीं फैज़याब नहीं होगा, बल्कि करीबी देहात जो हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जैसे ये साथ ही हमारे चांदपुर हैं, मासू शरीफ है, नोता है, फिर आगे हमारे साथ गांव बन जाता है जगचक वाला, ये 6-7 गांव जो हैं ये एक सड़क से फैज़याब हो सकते हैं। ये सिर्फ बसीदर के गांव से इसका ताल्लुक नहीं रहेगा, बल्कि ये काफ़ी देहातों को वो मुस्तफ़ीद होंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि ये सड़क हमें जो साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं ये हमें बना कर दें। उससे बढ़कर जो
अगर कोई नेकी करना चाहे तो 1 किलोमीटर का सिर्फ टोटा बनता है, जो चांदपुर हॉस्पिटल से लेकर इस सड़क को टच करे तो ये ननकाना साहब को भी एक बाईपास बन जाता है। तो ये एक मिसाली जो गांव है ना वो बन सकता है। जैसे जैसे ये फाउंडेशन बनी है, अगर हमें इस हुकूमत के लेवल पर कोई सपोर्ट करे तो ये एक 6-7 देहातों को मुस्तफीद कर सकते हैं। और ये नेकी है, अगर कोई किसी के वो हासिल कर ले तो उसके लिए आखिरत के भी जन्नत खरीदने का वो नमूना बन जाता है। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि वो इस बार। चलो बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है जी आप? मोहम्मद अली जी। आप इसी गांव से ही हैं? जी जी। कैसा काविश फाउंडेशन कैसा काम कर रही है आपके ख्याल? ये काविश फाउंडेशन जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी पहले ग्राउंड की, जो प्रोवाइड कर दी गई है अब। तो ये इस इलाके में बेहतरीन एक जो है ना कोशिश है। यहाँ पे हॉस्पिटल है और यहाँ बुनियादी मकसद यहाँ पे एक सड़क नहीं है। ठीक है, यहाँ सड़क का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सूट करती है ये सड़क जो है ना ये मसुआ ये चांदपुर वाली साइड। तो इसके लिए जो है ना सियासी लोग MP MN जो भी है, हमारी सबसे अपील है कि जो है ना ये सड़क जो हमें बना के दी जाए। और इसके लिए हम जो है यहाँ से जो है दूध वगैरह ज़रिए अजनास हैं जो जल्दी से जल्दी सब्जियाँ जल्दी से मंडी पहुँच सकें, ये बहुत शॉर्टकट रास्ता है, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे हमें ना ये गवर्नमेंट जो है ना पंजाब गवर्नमेंट से हमारी अपील है, MP MN जो हैं हमारे, और जो है डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है, ज़िले चेयरमैन हैं, जो इनसे भी हमारी अपील है कि हमें ना ये सड़क प्रोवाइड की जाए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ओके, गुड बाय। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हम काविश फाउंडेशन में मौजूद थे। हमने काविश फाउंडेशन के ऑनर से भी बात की, उसके अलावा बाकी जो लोग थे उनसे भी काविश फाउंडेशन के हवाले से बात की। तो हमें इसका अमली नमूना यही मिला है कि यहाँ पे एक तो हमने देखा है कि कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं जो काम नहीं कर रही होती, जिनको फंडिंग भी बाहर से हो रही होती है, लेकिन ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिसको मैंने खुद यहाँ पे आके विज़िट किया और फाउंडेशन में माशाल्लाह से काम हो रहा है। फिज़िकली और प्रैक्टिकली लगता है कि ये फाउंडेशन में काम हो रहा है। तो मेरी इस फाउंडेशन के हवाले से मुखय्यर हजरात से भी अपील है कि जो पाकिस्तान में या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो दिल खोल के एहतियात दें, वो इस फाउंडेशन को आगे लाने के लिए मदद करें, क्योंकि ये फाउंडेशन जो है ये अपनी मदद आपके तहत चल रही है। और दूसरी तरफ मैंने जब लोगों से यहाँ पे बात की तो लोगों ने कहा कि हमें दो यहाँ पे जो ना बुनियादी मसाइल हैं, वो बुनियादी मसाइल दो कौन कौन से, एक तो पानी की निकासी का मसला है और दूसरा हमारी सड़क का मसला है। अब ये मसला तो हुक्मरान वक्त की ज़िम्मेदारी है, ये मसला तो हुक्मरानों का है। ये यहाँ पे जो लोकल हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि इनके ये मसाइल हल किए जाएँ। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी रिक्वेस्ट है, एक तो इनका जो निकासी का मसला है वो हल किया जाए और दूसरा जो है सड़क के हवाले से इनका मसला वो भी हल किया जाए। और तीसरी चीज़ देखिए, अगर कोई फाउंडेशन ठीक काम कर रही है, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी चाहिए कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और कंट्रीब्यूशन करें। और फिर से दोबारा से जी मेरी रिक्वेस्ट जो है मैंने फिर दोबारा से कर रहा हूँ कि मुखय्यर हज़रात जो भी मुझे सुन रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फाउंडेशन की हेल्प करें। तो जी नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।